स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार लखीमपुर कांड का सेक पूरे मुल्क दे विच फैलदा जा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, रोस है, खास तौर पर किसान भाईचारे दे विच, आम लोगों दे विच। तो मैनूं लगदा इस तो भी वध दर्द है, सेक है पोलीटिकल पार्टियां नूं। हुण इह पोलीटिकल पार्टियां नूं वाकई दुख दर्द है या इहदे पिछे भी कोई सियासत है, ये समझना पेगा। लखीमपुर दे वल इन्ने किसान नहीं जा रहे जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां ते पोलीटिकल पार्टियां दे नुमाइंदे जा रहे हैं। इस करके सवाल जिहड़ा यूपी सरकार या बीजेपी ये चुक रही है कि हुण लखीमपुर मसले ते सियासत होनी शुरू हो गई है। हालांकि मुख आरोपी हले भी मुलजम जिहड़ा मुख मुलजम है हले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। लगातार ये मंग की जा रही है कि उसनूं गिरफ्तार किया जाए। जिस वड्डे लीडर का वह पुत्र है उसनूं बाहर किया जाए, वो भी कैबिनेट के विचों हले बाहर नहीं होया। सो सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है कि ये सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ के तन रह जाएगा। जो असल मुद्दा है, जो इंसाफ की मंग लगातार की जा रही है, इंसाफ की मंग पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर चर्चा करने लिए खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं। और इस तो भी वड्डा सवाल ये उठता है कि हुण इस तो बाद किसानी अंदोलन किधर वाल नूं जाएगा। इस पूरी घटना तो बाद जो जन समर्थन मिले, भावें वह पोलीटिकल पार्टियां दा होवे, आम लोगों का होवे, किसानां दा होवे, उस नाल ये अंदोलन होर मजबूत होएगा या अंदोलन वंडिया जा रहा है, इस ते भी एक सवाल जरूर खड़ा होंदा है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने। साडे नाल मौजूद ने बूटा सिंह शादीपुर जी, प्रधान ने भारतीय किसान मंच एकता शादीपुर दे। करनल जयबंत सिंह जी बुलारे ने पंजाब बीजेपी के। जगतार सिंह संघेड़ा साहब प्रोफैसर साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। एडवोकेट सुरजीत सिंह सैयद साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस के। तो चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। लगातार जो तस्वीर असीं सवेर दियां देख रहे हैं, इदां लगता है हर कोई लखीमपुर जाण दा काला है। उत्थे जाके लोगों के नाल जिहड़े मृतक ने उन्होंने परिवारक मैंबरों के नाल दुख दर्द वंडाणा चाहता है, वंडाणा भी चाहिए। पर जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां जा रही ने, दूजी पोलीटिकल पार्टी सत्ताधारी धिर जिहड़ी बीजेपी, वो कहती असीं लखीमपुर नूं सियासत का अड्डा नहीं बन देना, इत्थे आके अपनियां सिवियां ते रोटियां ना सेको, तुसीं उत्थे ही रहो। इस करके डिटेन भी किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने नाल जिहड़े लीडर गए सी उन्होंने डिटेन किया गया। इस तो पहला आम आदमी पार्टी का वफद गया, उन्होंने डिटेन किया गया। अकाली दल के वफद तो गुड़गांव टप्पन नहीं दिता गया। सो ये तमाम तरह के क्यास ने जिहड़े लग रहे हैं। शुरुआत बूटा सिंह शादीपुर तुहाडे तो करते हैं। बूटा सिंह जी, जो कुछ हुण हो रहा, एडा वड्डा घटनाक्रम होया, इन्ना वड्डा कांड होया, उस तो बाद जिहड़ा दुख है, जो दर्द है, वो वाकई सारे लोगों के विच हैगा, पोलीटिकल पार्टियां दे विच भी हैगा। जो कुछ हो रहा हुण ये सब कुछ ठीक हो रहा, भावें सियासी पार्टियां वालों किया जा रहा है, आम लोगों वालों या तुहाडे मोर्चे वालों, सही दिशा ते दिशा वाल ये पूरा मसला चल रहा है कि नहीं चल रहा? वेखो जी, सब तो बड़ी गल तो है कि जो भाजपा सरकार है केंद्र की जी, उन्होंने केंद्र वालों जो ये मसला छिड़दा, केंद्र सरकार की सोच बहुत माड़ी है, भाजपा की सोच बहुत माड़ी है। वो इस अंदोलन नूं खराब करने वास्ते किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। एडी माड़ी उन्होंने सोच आ। हुण जिहड़ा ये कांड होया लखीमपुर वाला, वो शरेआम हरप्रीत जी शरेआम दिख रहा कि किवें वो अंदोलनकारी जिहड़े ने रोड दे उत्ते जा रहे ने ते उन्हां ते गड्डियां चाड़ियां गईयां ने मगरों लिया के ते और शरेआम उहदे च पता लग रहा कौन आ गड्डी च, कौन है, किहड़े बंदे ने, किन्हां दी गड्डी है। ते अजे भी वो मंत्री जिहड़े ने वो मनन नूं तैयार नहीं कि मेरा बेटा है नहीं उत्थे, वो बेकसूर है जी, वो रिजाइन करन नूं तैयार नहीं। ते केंद्र सरकार मूक दर्शन बड़ी बैठी है, ਉਹਦਾ फर्ज बनता सी कि उस मंत्री नूं उदों ही लांभे कर दे ते जिहड़े इस घटनाक्रम दे विच शामिल ने, दोषी ने जिहड़े, उन्हां नूं नाल दी नाल फड़ के सलेखां दे अंदर बंद कर दे। लोकां नूं इह विश्वास हुंदा भी सानूं शायद इनसाफ मिलेगा। जदों ये कार्रवाई नहीं हो रही, इस करके सारे देश के अंदर जिहड़ा गुस्सा है वो भाजपा के खिलाफ वड्डे पद्धर ते वध रहा है कि इथों आस नहीं कोई भी सानू इंसाफ मिलदी। बूटा सिंह शादीपुर, ठीक है जी, बूटा सिंह शादीपुर तुसीं कह रहे हो लोकां च गुस्सा बड़ा है, लोकां च बड़ा गुस्सा है। एक मिनट आ गया ना, लोकां च बड़ा गुस्सा है शादीपुर जी, लोकां च बड़ा गुस्सा है क्योंकि जो कार्रवाई होनी चाहिए है वो नहीं हो पा रही। फिर तुसीं समझौता क्यों कर लिया सी उदों? तुसीं तां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उदों मुआवजे की मंग करोड़ रुपया की गई, वो भी नहीं हुई। एक मिनट मैंने पूरा सवाल कर लेने दो। अज लोगों ने सवाल तुहाडे तो भी चुक रहे हैं, एक मिनट मैंने पूरा सवाल कर लेने दो, मैंने जवाब चाहिए है तुहाडे तो भी।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? 24 ਜੀ, ਘੰਟੇ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਸਿਵੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਨੀ ਕਾਲ ਕਾਦੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਾਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਜਲਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ। 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜੀ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੂਇੰਗ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਡਸ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੰਡਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੰਡਾਏਗੀ ਤੇ ਅਨੁਜ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵੰਡਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵੰਡਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹਣ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 100-100 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 10,000 ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ, ਕਦੋਂ ਹਟਣਗੇ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਆਣਾ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੜਾਓ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10,000 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ
ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜੀਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, 44 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 120(b) ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 800 ਤੋਂ 900 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਮਕਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4-4 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 10-12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਣਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਛਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਚੌਗਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ XYZ ਸਾਰੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵੇਖੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, GST ਲੈਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂੰਜੇ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਕਿਆ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਈਏ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੂਕ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਕ, ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਨਬੀਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਇਹਦੀ ਕੌਗਨੀਸੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ UP ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 4.5 ਸਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਪਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਦ ਡੈਥ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਨਾ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਓਪਨ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ FIR ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ 1 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੋਨੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਾਬਾਤ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਕੁੜਤਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਟੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੀਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਮਨ ਨਾਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ, ਰਕਸ਼ਕ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਰੇਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੋਂਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ। ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ, ਚਲੋ 50 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, 1 ਲੱਖ ਕਿਉਂ? 1 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਵੀਰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਵੀ ਦੱਸ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਠੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਓ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਕੜੋ ਖੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਵੋ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਦਲੇਰੀ ਰੱਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਦੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ।
ਜਲਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 600 700 800 900 ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।